میرا نام بسما ہے۔ میرا تعلق میرپور سے ہے۔ ہم 2 بہنیں ہیں اور ایک بھائی۔ میرے والد ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں۔ انہوں نے ہماری پرورش بھی اسی طریقے پر کی، وقت کی پابندی اور ہر کام کو دل لگا کر کرنا۔ پڑھائی میں تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں تھا۔ ہم لوگ ابا کی سخت قسم کی روٹین سے تنگ تھے۔ جب کبھی ابا کہیں کام سے جاتے تو وہ دن ہمارے لیے عید جیسے ہوتے۔ ہماری دادی کہتی کہ پہلے ایسی بے فیض اولاد دیکھی ہے جو باپ کے کہیں جانے سے اتنی خوش ہے۔ ہم بہنیں دیر تک سوتی، تیز آواز میں میوزک سنتی اور ماں سے فرمائشیں کر کے وہ سب چیزیں بنوا کر کھاتی جن کو ابا ہمارے لیے منع کرتے تھے۔ ہم جانتی تھیں کہ والد ہے جو کرتے ہیں ہمارے لیے اور ہماری بہتری کے لیے ہی کرتے ہیں، لیکن ایک ہی روٹین سے انسان اکتا بھی تو جاتا ہے۔ میری خالہ جن سے میں بہت اٹیچ تھی، ان کی زندگی میں اچانک کچھ ایسا ہوا کہ سب کچھ بدل گیا۔ خالہ کام سے واپس آ رہی تھی، عشاء کا وقت تھا، اذان ہو گئی تھی اور لوگ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، اور وہ بھی ان مانگنے والوں میں سے ایک تھا، لیکن مسجد کے باہر مسجد کی دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا، اپنے رب کے آگے ہاتھ اٹھائے بڑی شدت سے مانگ رہا تھا۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ خالہ اس کے پاس رکی اور بولی، کون ہو تم؟ تجھے کہاں جانا ہے؟ کس گھر میں؟ مسافر لگتے ہو۔ لوگ مسجد کی طرف آ رہے تھے اور اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے وہ پاگل ہو۔ اس کا حلیہ بھی تو پاگلوں جیسا ہی تھا۔ وہ عورت اس شخص کے چہرے کی معصومیت سے حیران تھی۔ وہ چہرہ ایسا تھا کہ ایک بار دیکھنے والا ٹھہر جاتا تھا۔ برسوں کی مسافت اور ایک درد جو اس چہرے پر رقم تھا۔ وہ عورت جو اس اجنبی کے پاس کھڑی تھی کہنے لگی، لگتا ہے بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہو۔ اس اجنبی کے دیکھنے پہ وہ بھی اور اماں بھی اسی زمین پر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئیں۔ اجنبی نے اس عورت کی طرف دیکھا اور کہا کہ بہت لمبا سفر، ایسا سفر جس میں اپنے ہی ہم سفر کو ذلیل کر دیا اور پھر سارے وعدے قسمیں توڑ کر اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کی بد دعائیں مجھے جینے نہیں دیتی۔ اماں نے کہا۔ خالہ نے کہا، بیٹا، اس رب کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ وہ تجھ سے بس سچی توبہ چاہتا ہے۔ وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے۔ اسے تو معاف کرنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور جہاں تک رہی اس کے بندوں کی بات، تو اللہ کے بندے کبھی اپنے اللہ سے اس کے بندے کی شکایت نہیں کرتے۔ تو اپنے رب کا ہو جا، وہ خود اس بندے کو تیرے نصیب میں لکھ دے گا۔ اس اجنبی نے بچوں جیسی معصومیت سے اماں کی طرف دیکھا اور مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں نے دیکھا اس کے کپڑے اور وہ چادر جو اس نے اوڑھ رکھی تھی اتنی پرانی تھی جیسے اس کا کوئی نہ ہو جو اسے بتاتا کہ انہیں بدل لو یا لاؤ دھو دیتے ہیں۔ خالہ کو اس اجنبی پر رحم آ گیا جس کی حالت کی وجہ سے لوگ اسے رک رک کر دیکھ رہے تھے۔ اماں نے کہا، میری اولاد نہیں ہے، شوہر کچھ عرصہ پہلے اس دنیا سے چلا گیا۔ اگر تم میرے بیٹے بن جاؤ۔ وہ شخص ذہنی طور پر معذور لگتا تھا۔ خالہ نے اپنے اس منہ بولے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر لے آئی۔ اس کے لیے نہانے کا پانی رکھا، اسے اپنے مرحوم شوہر کے کپڑے دیے۔ وہ پہن کر نکلا تو اماں کو لگا اسی بیٹے کی وجہ سے وہ بے اولاد تھیں۔ مجھے اللہ نے اس بیٹے سے نوازنا تھا۔ خالہ بتاتی ہیں، میں دیر تک اپنے بیٹے کی نظر اتارتی رہی۔ میری نظر ہی میرے بیٹے کو نہ لگ جائے۔ میری خالہ نے سارے خاندان سے کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ کل کو مر بھی گئی تو جو مجھ غریب کا جو کچھ بھی ہے وہ اس کا ہے۔ اس طرح وہ اجنبی میری خالہ کے گھر رہنے لگا۔ خالہ نے اس کا نام حسن رکھا۔ حسن میری خالہ کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ خالہ کسی کے گھر کام کرتی تھی، جاتے ہوئے دروازہ باہر سے بند کر جاتی کہ کہیں اسے بتائے بغیر چلا نہ جائے۔ ہم سب لوگ اسے نفسیاتی مریض ہی سمجھتے تھے۔ میں خالہ کے گھر اس اجنبی کے آنے کے بعد 1-2 بار ہی گئی تھی۔ ایک بار وہ سو رہا تھا اور دوسری بار خالہ سے کسی بات پر لڑ رہا تھا، اور خالہ اس کی ایسی منتیں کر کے کھانا کھلا رہی تھی جیسے ماں اپنے بچوں کو کرتی ہیں، کہیں اس کا بچہ بھوکا نہ سو جائے۔ میں نے خالہ سے کہا، ایک تو آپ راہ چلتے اجنبی کو گھر لے آئیں، اوپر سے اس کو اتنے نخرے برداشت کرتی ہیں۔ دیکھ لیجیے گا، مجھے تو اس شخص کا بھروسہ نہیں ہے۔ تھانے میں رپورٹ لکھوا دیں، کہیں کسی پاگل خانے سے تو نہیں بھاگ کے آیا۔ حسن نے سن لیا تھا اور کمرے میں جا کر خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ خالہ نے غصے سے مجھے دیکھا اور بولی،
कि ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, और दूसरी बात जो तुम बोल रही हो ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर तुम्हारे बाप की वो ट्रेनिंग है जो बचपन से तुम लोगों को दी गई कि हर दूसरे बंदे को शक की नजर से देखो। मैं हंसने लगी और कहा, खाला अब इसके लिए मुझसे लड़ेंगी? तो खाला ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और बोली, वो कोई और नहीं, मेरा बेटा है। तुम सब ये बात अच्छी तरह से समझ लो। मैंने खाला को साथ लगाया और कहा, अच्छा ठीक है ना, मैं आज से आपके बेटे को कुछ नहीं कहूंगी। मैं समझ गई थी कि खाला इस नफ्सियाती मरीज को अपना बेटा मान चुकी हैं। दादी अक्सर कहती थी कि जो अल्लाह दे उस पर शुक्र कर लो और जो ना दे उस पर सब्र कर लो, तो जिंदगी से शिकायतें खत्म हो जाएंगी। मुझे अपनी दादी की यही बातें बहुत अच्छी लगती थी। वो मुझे हमेशा ऐसे ही समझाती थी। मेरी बहन मेरी और दादी की मोहब्बत से जेलस रहती थी। मैंने कहा, तुम भी कभी सुनो दादी की बातें तो तुम्हें पता चले कितनी अच्छी बातें करती हैं दादी। कहने लगी, मैंने कब इनकार किया, लेकिन दादी तुमसे मोहब्बत ज्यादा करती हैं, वही शिकवे जो उसे हमेशा से थे। दादी मुस्कुराने लगी और बोली, बेटा तो तुम्हें लगता है मोहब्बत नहीं तुमसे, जबकि असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। मेरे लिए तुम दोनों ही बहुत अजीज हो, लेकिन मेरी बहन भी अपने नाम की एक ही थी। उसे मोहब्बत में शराकत पसंद नहीं थी। वो तो तब खुश होती जब दादी कहती, तुम मुझे सबसे ज्यादा अजीज हो। मेरी बहन दिन ब दिन जिद्दी और बेहद हसास होती जा रही थी। पूरी रात बाहर रहने के बाद मेरी बहन घर वापस आई थी। वो जानती थी कि हमारे घर का माहौल ऐसा नहीं और ना ही अब्बा इस तरह किसी सहेली की तरफ रुकने की इजाजत देते हैं। इसकी सहेली की सालगिरह थी और अब्बा आज अपने गांव गए थे। उसे लगा आज अब्बा वहीं रुकेंगे, लेकिन अब्बा वापस आ गए थे और इस वक्त उसे बाहर से आते देखकर शदीद गुस्से में थे। जब मेरी बहन ने कहा, प्लीज अब्बा, अब वक्त बदल चुका है, और मैं अम्मी को बता के गई थी, मेरी सहेली मुझे खुद छोड़ के गई है, मैं अकेली नहीं थी। इसने बेजार से लहजे में कहा। अब्बा का हाथ उठ गया था। उन्होंने कहा, मैं भी बोल बोल के थक गया हूँ। तुम्हारी ये अयाशियां, ये बेहयाई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। शरीफ घरों की लड़कियां रात को किसी सहेली की पार्टी पर नहीं जाती। मेरी बहन ने कहा, आपको 1000 बार कहा है मत कहा करें मुझे। क्यों बोलते हैं? अपनी बड़ी बेटी से तो कभी नहीं कहा। जब दिल चाहता है जहाँ दिल चाहे मुंह उठा के चल पड़ती है। इसे क्यों नहीं रोकते? सब मेरे पीछे पड़ गए हैं। अब्बा ने कहा कि वो तुम्हारे जैसी बदजुबान है और ना ही इतनी बेबाक मुझे बताए बगैर कहीं भी चली जाए। मेरी बहन पैर पटकती कमरे में आ गई। मुझे उसका इस तरह से अब्बा से बात करना अच्छा नहीं लगा था। मैं उसके पास गई और कहा, तुम्हें सच में डर नहीं लगता? इस वक्त से जब तुम्हारी बदजुबानी हमारे घर की खुशियां निकल जाएगी, तुम्हें डर क्यों नहीं लगता कि अब्बा तुम्हें ऐसी सजा देंगे जिससे तुम दोबारा उनकी सूरत भी नहीं देख सकोगी? लेकिन आप किसी को तब तक नहीं समझा सकते जब तक कोई समझना न चाहे। मेरी बहन ने कहा कि मैं कमरे से चली जाऊं। वो हम सबसे बदजन होती जा रही थी। हसन ने खाला को बताया था कि एक दिन वो अपने वालिदैन का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो लोग अब तक आए नहीं थे। घर के करीब ही तो मेरे चचा का घर था। तभी अचानक मेरे फोन पर किसी अनजान नंबर से कॉल आने लगी। कॉल पर कुछ ऐसा कहा गया था कि हाथ में मौजूद मोबाइल जमीन पर गिर गया। मुझे लगा मैं भी जिंदा क्यों हूँ। कुछ ही देर बाद मेरे घर में मेरे माँ बाप के जनाजे रखे हुए थे। लोगों ने बताया था कि किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने दोनों को कुचल दिया था। मेरी जिंदगी उजड़ गई थी। कब जनाजे का वक्त हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला। आंख तो तब खुली जब चाचा ने कहा, बेटा जनाजा उठाना है। चाचा ने आकर मुझे कंधों से थाम कर खड़ा किया। मेरी टांगें अपना बोझ बर्दाश्त नहीं कर रही थी। कुछ लोग आगे बढ़े जनाजा उठाने। मैंने कहा, मैं नहीं जाने दूंगी अपने वालिदैन को, या फिर मुझे भी साथ ही दफना दो। चाचा ने कहा, बेटा जिसकी अमानत थी उसने वापस ले ली है, सब्र करो। और हसन ने कहा, अम्मा तुम बताओ, सब्र कहने से आ जाता है, अपने छोड़ जाएं तो सब्र आ जाता है। वो खाला को बताते हुए पूरी तरह से रो रहा था। लोग जनाजा उठा चुके थे। मैं कह रहा था कि नहीं लेकर जाओ, मैं मर जाऊंगा। मैं पागलों की तरह चीख रहा था। मेरे चाचा के बेटे मुझे संभाल रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि मर्द होके औरतों की तरह रोता है। मुझे बताओ अम्मा, क्या मर्द को अपने रिश्तों से मोहब्बत नहीं होती? क्या इसका कलेजा अपनों के जाने से छलनी नहीं हो सकता? अब खाला भी इस अजनबी के साथ रो रही थी। माँ बाप ही वाहिद सहारा थे। हसन से वो छिन गए थे।
اس کے چاچا جو پہلے ہی اس کے گھر پر نظر رکھے ہوئے تھے اس کے گھر میں یہ کہہ کر شفٹ ہو گئے کہ اتنا بڑا گھر ہے، اکیلے گھبرا جاؤ گے، اس لیے کچھ دن تمہاری خاطر یہاں آ گئے ہیں۔ اس کے چاچا کے بیٹے اسے اپنے ساتھ عجیب جگہوں پر لے جاتے۔ وہ کسی لڑکی کا مکان تھا، یہاں وہ حسن کو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ حسن اور اس کے کزن 1 گھنٹے تک اس لڑکی کو ناچتے ہوئے دیکھتے رہے، ساتھ ساتھ اس کے کزن شراب بھی پی رہے تھے۔ حسن حیران تھا کہ اس کے چچا تو خاندان میں اپنے دونوں بیٹوں کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ حسن نے کہا کہ انہیں اب چلنا چاہیے، لیکن اس کے کزن نے اپنے دوسرے بھائی سے کہا، تیرے والی کہاں ہے؟ اسے تو بلا، اپنے اس نکھٹو کزن کو دکھائیں کہ کیا کیا رونقیں ہیں یہاں پر، اور یہ ہر وقت سوگ اور 2 4 کرنے میں لگا رہتا ہے۔ حسن نے بتایا وہ ایک سٹور چلاتا تھا جو اس نے اور اس کے باپ نے بڑی محنت سے بنایا تھا۔ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ مجھ سے سب کچھ چھین لیں گے۔ ان لوگوں نے مجھے شراب پلا دی اور شراب میں کوئی ایسی چیز ملا دی تھی کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ اگلے دن آنکھ کھلی تو جیل میں تھا۔ میں 5 دن جیل میں رہا، مجھے کوئی ملنے نہیں آیا تھا۔ ایک دن جب ایک دوست کو کال کروائی تو اس نے آ کر ضمانت دی اور مجھے رہا کروایا۔ واپس گھر آیا تو پتا چلا نہ گھر میرا رہا اور نہ ہی سٹور۔ وہ لوگ نشے کی حالت میں مجھ سے سائن کروا کے سب کچھ اپنے نام کروا چکے تھے۔ میرے کزن نے مجھے دھکے مار کر وہاں سے نکال دیا۔ میں نے انہیں مارنا شروع کیا تو میرے چاچا نے کہا کہ اچھا ہوا سب کچھ میرے بیٹوں نے سنبھالیا، تم جاؤ وہاں جہاں سے پولیس تمہیں لے کر گئی تھی۔ میں اور میری بہن بازار گئے تھے۔ جب اس نے کہا کہ بسما اس لڑکی کو دیکھو ذرا کیا لباس پہنا ہوا ہے، کیسی ماڈرن اور خوبصورت لڑکی ہے۔ میں نے کہا تمہیں کب سے ماڈرن اور فیشنیبل لڑکیاں پسند آنے لگی ہیں؟ یہ بہت بولڈ اور آزاد ہوتی ہیں۔ میری بہن کو میری بات بری لگی تھی۔ اس نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہا بہت غلط بات ہے، کسی کا ظاہر دیکھ کر اس کے باطن کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے، اور پھر بولڈ یا آزاد خیال ہونا تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے وہ لڑکی کہیں سے بھی مسلمان نہیں لگ رہی۔ اس دن میں سمجھ گئی تھی کہ میری بہن پر اس کی ماڈرن سہیلیوں کی صحبت کا اثر ہونے لگا ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی حسن کی طرح میری بہن بھی سب کچھ گنوا دے۔ حسن نے تو اپنا کاروبار اور گھر کھو دیا تھا، لیکن ایک لڑکی کے پاس تو اس کا سب کچھ، اس کی عزت ہی ہوتی ہے۔ میری بہن اپنی سہیلیوں کے ساتھ رہ کر بہت آزاد خیال ہو رہی تھی۔ اس کے نزدیک لڑکوں کے ساتھ ہوٹلنگ یا لانگ ڈرائیو پر جانا اب معیوب نہیں تھا۔ نینے اور میری اماں نے اسے پتہ چلائے بغیر ہی اس کے لیے رشتے ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ میری اماں کی ایک سہیلی کا بیٹا جو پہلے سے میری بہن کو پسند کرتا تھا، اس کے رشتے کو قبول کر لیا۔ ابا اور دادی بھی راضی تھے۔ میں جانتی تھی اگر میری بہن کو پتہ چل گیا اس بات کا تو پھر ایشو بنا لے گی، اس لیے ہم لوگوں نے اس لڑکے سے کہا کہ وہ خود ہی میری بہن کو اس رشتے کے لیے راضی کرے، ہمیں اعتراض نہیں۔ خالہ جن لوگوں کے گھر کام کرتی تھی وہ لوگ خالہ کو 1 ماہ کے لیے اپنے شہر والے گھر بھیج رہے تھے۔ وہاں پر ان لوگوں کے کچھ مہمان امریکہ سے آ رہے تھے اور خالہ کھانا اچھا پکاتی تھی، اس لیے خالہ کو جانے کا کہا تھا، اور خالہ اپنے بیٹے کی وجہ سے پریشان تھی۔ وہ امی کے پاس آئی اور کہا کہ کچھ دن حسن کو یہاں رکھ لیں۔ میری امی نے کہا کہ میں تو نہیں رکھ سکتی، آپ کو تو پتہ ہے میرے گھر میں بھی 2 جوان بیٹیاں ہیں، اور پھر بسما کے ابو کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ دادی بھی نہیں مان رہی تھی۔ خالہ کو ڈر تھا کہیں حسن چلا نہ جائے۔ سب کی باتیں سن کر خالہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کہا کہ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد میں اکیلی تھی، لیکن تم لوگوں کو کبھی کچھ نہیں کہا۔ اب اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے تو تم لوگ اسے بھی میرا نہیں سمجھتے۔ اگر وہ میرے جانے کے بعد کہیں گیا تو میں تم لوگوں کو معاف نہیں کروں گی۔ امی نے دادی کو دیکھا، وہ ان کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ وہ کیوں حامی نہیں بھر رہی۔ ابا کی وجہ سے سبھی مجبور تھے۔ خالہ مایوس ہو کر جانے لگی۔ جب دادی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے بیٹے کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، گھر کی پچھلی طرف کا کمرہ اس کو دے دیتے ہیں، وہ الگ رہ لے گا، میں تمہارے بیٹے کا خیال رکھوں گی۔ خالہ نے خوشی سے میری دادی کے ہاتھ چوم لیے اور کہا کہ یہ ان کا احسان ہے۔ خالہ چلی گئی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ کوئی کسی اجنبی سے اتنی محبت اور فکر کیسے کر سکتا ہے۔ سگی ماں سے بڑھ کر تھا ان کے لیے حسن۔ اب وہ اکثر کہتی میرا اکلوتا بیٹا ہے حسن، اور میں ہنستی کہ کچھ عرصہ پہلے تب تو میں بھی آپ کی بیٹی تھی، لیکن خالہ کے لیے سب کچھ ان کا بیٹا تھا جو پتہ نہیں کیا سوچتا رہتا تھا۔ خالہ 1 ماہ کے لیے چلی گئی تھی اور حسن ہمارے گھر آ گیا۔ دادی نے اسے گھر کی پچھلی طرف کا کمرہ دے دیا
और खुद उसके साथ ज्यादा तर वक्त गुजारती। लेकिन दादी भी दूसरे दिन ही उकता गईं। कहने लगी, मैं पागलों की तरह बोलती रहती हूँ और वो आंखें बंद किए पड़ा रहता है, जवाब भी नहीं देता। आज सुबह कुछ बोलने लगा तो सोचा शुक्र है कुछ तो बोला, तो कहने लगा अम्मा को बुलाओ। मैंने कहा 23-24 साल के जवान लड़के हो, बच्चे नहीं हो, आ जाएगी तेरी माँ। तुम कोई काम क्यों नहीं करते, घर से निकलो कुछ कमाओ। तो फिर से वैसे लेट गया, चादर तान के। मैंने कहा दादी इसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, खाला इसीलिए तो उसे अकेला छोड़ती नहीं और आप उसे कमाने के तरीके बताने लगी। वो बच्चों जैसी हरकतें करता है, कुछ बातें भूल जाता है, इसका इलाज चल रहा है और खाला सारी मेडिसिन दे के गई हैं जो उसे देनी है। मैं उसे दवाई देने गई, चादर ताने लेटा था। मैंने कहा हसन उठो, तुम्हारी अम्मी ने दवाई भेजी है, खा लो। जब उसे ये कहते वो चुपचाप खा लेता था। मैंने देखा वो मुझसे बात नहीं करता था, लेकिन जब मैं जाती नजरें झुकी रहती थी। डॉक्टर ने कहा था कि बहुत जल्द वो ठीक हो जाएगा। मैं अब कुछ देर उसके पास बैठी रहती, उसे खबरें सुनाती, ऐसे ही कुछ इधर उधर की बातें करती रहती। वो खामोशी से सुनता रहता। एक दिन मैंने उससे कहा कि जब वो बोल सकता है तो जवाब क्यों नहीं देता। उसने मेरी तरफ देखा और उस दिन पहली बार मुझे लगा था बिस्मा इन आंखों से ज्यादा इस दुनिया में कुछ नहीं। मैं खुद से डरने लगी थी। मैंने वहां जाना छोड़ दिया। वाकई खाला ठीक कहती थी, इस शख्स की नजर उतारती थी और फिर मुझे लगा था हसन को मेरी नजर लग गई थी। उसे बहुत बुखार था और उसने साफ कह दिया जब तक अम्मा नहीं आएगी वो दवाई नहीं खाएगा। मैंने खाला से बात की, उन्होंने कहा फोन दो उससे। खाला ने पता नहीं क्या कहा था कि उसने दवाई भी खा ली थी और मुझसे भी कुछ बातें की। वो कैसे खाला से मिला, खाला उसे कैसे घर ले आए, सब कुछ बता दिया था। और उस दिन दूसरी बार लगा था कि किसी का बोलने का अंदाज और लहजा भी ऐसा हो सकता है। आप घंटों उसे सुनते रहे लेकिन लगे वो कम बोला है। ये मेरा पागलपन था, बेवकूफी थी, या फिर वक्ती लगाओ। लेकिन मुझे हसन अजीज हो गया था। मैं कोशिश करने लगी थी कि इसका बहुत ख्याल रखूं। दादी ने अब्बा को बताया तो कहने लगे लावारिस बच्चा है, नेकी है। लेकिन अब्बा ना उससे मिलने गए और ना ही उसे जाकर देखा। हम लोग उस पर ही शुक्र कर रहे थे कि अब्बा ने उसके यहाँ रहने पर एतराज नहीं किया था। खाला वापस आ गई थी और हसन घर लौट गया, लेकिन उसकी तबीयत बेहतर नहीं हो रही थी। वो शदीद डिप्रेशन में था। मैं गई तो मुझे कहा माँ मेरी बात नहीं मानती, मुझे शेरवानी लेनी है। मैं इसकी बात पे हैरान थी। उसे कहा कि मैं उसे शेरवानी ला दूंगी, वो परेशान ना हो। मैंने उसे शेरवानी दी, लेकिन जब अगली सुबह मैं गई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। हसन की हालत पागलों जैसी थी और खाला उसे अस्पताल ले गई। मैंने घर आकर अम्मी को बताया। अम्मी ने अब्बू से कहा कि हमें भी जाना चाहिए। जब वो लोग अस्पताल पहुंचे तो अब्बा हैरान रह गए। हसन उनके बहुत करीबी अजीज का बेटा था। हसन के वालिद मेरे अब्बा के रिश्तेदार थे और दोस्त भी थे। अब्बा ने बताया कि हसन के वालिदैन के एक्सीडेंट के बाद हसन को मिलने गए तो पता चला वो घर छोड़ के चला गया है। मैं उसके ताया के घर गया तो पता चला उनकी बेटी से हसन की शादी तय थी, लेकिन हसन कुछ दिन पहले वो रिश्ता तोड़ गया। हसन को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। खाला को रो रो कर बुरा हाल था। अम्मी ने उन्हें दिलासा दिया और जबरदस्ती घर भेज दिया। मैंने खाला से माफी मांगी कि उनके रोकने के बावजूद भी मैंने हसन को शेरवानी क्यों दी। खाला ने बताया कि बहुत दिनों से हसन उनसे कह रहा था, लेकिन वो इसकी हालत को समझती थी। हसन ने रिश्ते से इनकार नहीं किया था, बल्कि इसके ताया ने खुद ये रिश्ता ये कहकर खत्म किया था कि इस कंगले को मैं अपनी बेटी नहीं दे सकता। हसन और उसके कजन कोर्ट मैरिज करने वाले थे। हसन दूल्हा बना उसका इंतजार कर रहा था। जब वो लड़की आई तो इसके पीछे ही उसके भाई और उसका बाप भी आ गया। लड़की ने कहा कि वो हसन से शादी करेगी और उसे हसन के साथ ही जाना है, लेकिन हसन ने कहा वो अब ये शादी नहीं कर सकता। उसने अपने ताया से बदला लेना था, इसलिए ये सब कुछ किया। लेकिन ये सब नहीं था। हसन उस लड़की से मोहब्बत करता था, लेकिन इस वक्त उसे लगा कि मोहब्बत में खुद गर्ज हो रहा है। अपनी मोहब्बत के लिए इस लड़की के रिश्ते उससे छीन रहा है। हसन घर वापस आ गया था, पहले से बेहतर था। अब्बा भी उसके साथ कुछ देर बैठते। अब्बा ने घर की पिछली तरफ का कमरा खाला और हसन को दे दिया और कहा कि वो लोग अब यहाँ रहें। मेरे अब्बा को हसन की सूरत में मेरा भाई याद आता था, जो ऐन शादी वाले दिन एक एक्सीडेंट में फोत हो गया था। ये बात हमसे छुपाई गई थी। मैं भी इस शेरवानी को देख के अक्सर सोचती थी कि ये शेरवानी किसकी है।
हसन का इलाज जारी था। अब्बा ने हसन की तरफ से उसके चचा पे मुकदमा कर दिया और वो केस हसन जीत गया था। हसन वापस अपने घर जा रहा था। हम सब बहुत खुश थे। वो खाला को भी साथ ले जा रहा था। उसने कहा कि अब उन्हें लोगों के घर काम करने की जरूरत नहीं है, उनका बेटा अब ठीक है, वो कमाएगा अब। हम सब खुश थे कि इस मुंह बोले रिश्ते ने बहुत से अपने सगों की आंखें खोल दी थी। अपने छोड़ जाते हैं, रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते अपने सगे ना होके भी इतना कुछ कर जाते हैं हमारे लिए कि अपने भी नहीं कर पाते। कुछ अरसे बाद हसन और खाला हमसे मिलने आए। मैं कितनी देर कमरे से नहीं निकली थी। मुझे लगता था मैं सामने जाऊंगी तो खाला पहचान लेंगी कि मुझे कब से इन लोगों का इंतजार था। खाला जानती थी कि मैं हसन को पसंद करने लगी थी और फिर उस दिन मेरी दुआएं कबूल हो गईं। हसन से मेरा रिश्ता तय हो गया और मैं कुछ महीनों बाद दुल्हन बन के हसन के घर आ गई। हसन ने मुझे बताया कि मैं सोचा करता था कि ये लड़की बिल्कुल मेरे जैसी है, थोड़ी सी पागल। मैं कुछ बोलता नहीं और ये घंटों बोलती है और फजूल बोलती है। मैंने घूर के हसन की तरफ देखा और कहा, तुम तब भी पागल थे और अब भी पागल हो, पता नहीं लड़कियों से बात करते कैसे हैं। हसन बहुत अच्छा शरीके सफर साबित हुआ। मैं बहुत खुश हूँ और हसन के लिए बहुत खुश हूँ। वो अपनी जिंदगी की तरफ लौट आया।